జీఎస్టీ విధానంపై అసెంబ్లీలో తీవ్ర స్థాయిలో ఫైర్ అయ్యారు ఎంఐఎం ఎమ్మెల్యే అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ. వన్ నేషన్ వన్ ట్యాక్స్ అట్టర్ ఫ్లాప్ అన్నారు. జనాభా ప్రతిపాదికన కేంద్రం రాష్ట్రాలకు నిధులు ఎందుకు ఇవ్వదని ప్రశ్నించారు. దక్షిణాది రాష్ట్రాలకు ఓ లెక్క, ఉత్తరాది రాష్ట్రాలకు మరో లెక్కనా అని ప్రశ్నించారు. జీఎస్టీతో కేంద్రం లూటీ చేస్తుందన్నారు అక్బరుద్దీన్. దీనిపై తీవ్రంగా ఫైర్ అయిన బీజేపీ ఎమ్మెల్యేలు సభలో ఆందోళన చేశారు. The proposal of GST was introduced, was thought and processed when the Congress government was there in Delhi, but when Mr. Chidambaram was the finance minister. It wasn't introduced then, sir. But later on, a very good name was given, one nation, one tax. So in the name and in the guise of one nation, one tax, smaller states or the states, developing states, started losing their revenues. सर अगर आज तेलंगाना स्टेट अगर कर्जों में डूबा हुआ है, मैं आज पूछना चाहता हूं, आप जीएसटी ले रहे, महंगाई ले रहे, स्टेट्स का पैसा ले रहे, लेकिन आज कितना है सर? कितना है सर? $1 90.27. मोदी साहब की उम्र से तो बहुत आगे हो गया है, बहुत ज्यादा आगे हो गया है सर. नाउ नोबडी इज टॉकिंग अबाउट दिस सर. Sir, it is very sad, sir. I want to give all the figures. Sir, the recent GST collection data of Telangana, sir, for the year 2025, May, sir, pre-settlement 5,310, the growth was 6%. July 5,417, the growth is 10%. August 5,103, 12%. September 4,998 crores, minus 5%. October 5,726, 10% growth, and November 1,807, 2%. The total pre-settlement SGST in crores is 28,363, sir. Sir, now, same quantum of amount through CGST, 50% central government has taken away. Sir, in this GST, sir, earlier also there was a share. Now let me make people understand. If I am wrong, Minister Saab should correct me. Sir, earlier before the introduction of GST also, there was a percentage of taxes which the central government used to take. That is retaining, sir. They are taking away that 50%, sir. But sir, now what they are doing, whatever is our collection, sir, like sir, I have an example, sir, for the full financial year 2024-25, Telangana was ranked among the top 10 states for total GST, sir. CGST is different, sir, GST is different, sir. Collection with total of 62,986.63 crores, sir. Sir, ये 62.986 crores का हमारा हुआ, sir. Earlier what used to happen, sir? ये 62 है ना सर, द स्टेट यूज टू गेट 1,04,000, इसका डबल मिलता था सर, इसका डबल द स्टेट यूज टू गेट. बट नाउ व्हाट द स्टेट इज गेटिंग, सर? काइंडली टेल मी. सर, वी आर नॉट इवन गेटिंग 10,000, 15,000, 20,000. दैट टू वी हैव टू प्लीड devolution of funds, sir. What are we getting, sir? We are not getting. The government of India already used to get, their share. They are getting that share plus this also, sir. So what is this GST, sir? It is ruining the state's economy, I would say, sir. We all should come together, move a resolution and say that, ke please, ye GST khatam kariye. Sir, I remember, sir, for so many years, I remember the leader of Congress, Mr. Rahul Gandhi, also came on record, spoke so many times and said that GST has ruined the economy. And I don't understand why this government is not really mentioning about GST, how it is ruining the state's economy, sir. Why are we not talking, sir? Sir, MIM had opposed GST and I still stand here opposing it. Because it is taking away our rightful share, sir. Sir, अब क्या हो गया देखिए sir. I'll give you one more example. My learned friend sitting here will agree with me. Sir, अब क्या हो गया sir? Delimitation is going to happen. Delimitation of parliamentary
constituencies and delimitation for assembly is going to happen. Delimitation कैसे होगा सर? On the basis of population. तो सर अब सवाल ये है, बर्थ को कंट्रोल कर कर हम क्या गुनाह करें जो हमारे सीट कम हो जाएंगे साउथ ऑफ इंडिया के? सर तो सर आप बताइए कि ये ऐसी हो गया सर कि एक वक्त बोले बर्थ कंट्रोल बर्थ कंट्रोल बर्थ कंट्रोल, बर्थ कंट्रोल कर लिए तो सीट्स कम हो जा रहे, बर्थ कंट्रोल कर लिए तो जीएसटी में से अमाउंट भी कम हो. అసెంబ్లీ శీతాకాల సమావేశాలు కొనసాగుతున్నాయి. లైవ్ లో చూద్దాం. అడ్వాన్స్ తీసుకుని గవర్నమెంట్కు రెవెన్యూ లాస్ అయింది కాబట్టి దాన్ని అమెండ్మెంట్ చేస్తూ నౌ బీయింగ్ రీప్లేస్డ్ విత్ ది టర్మ్ ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీ. ఎర్లియర్ ఇట్ వాజ్ ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీ. సో టు ఓవర్కమ్ ది ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ది జడ్జిమెంట్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్ట్ ఇన్ సఫారీ రిట్రీట్స్ కేస్, ఇది ఒక క్లాస్. అట్లాగే స్పెషల్ ప్రొసీజర్స్ ఆర్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఫర్ కంప్లైన్స్ by manufacturing units of pan masala and tobacco products. So ee clause kuda amendment okotunnadi. Atlage clarity is being given on the manner of distribution of input tax credit by input service distributors. So idoga amshalu sambandhinchi. So atlage amendment to certain definitions like input service distributor, local fund and municipal fund to remove ambiguities in interpretation. So దీనికి సంబంధించిన క్లాజెస్. అట్లాగే అమెండ్మెంట్స్ రిలేటింగ్ టు అప్పీల్స్ బిఫోర్ ది ఫస్ట్ అప్పీలేట్ అథారిటీ అండ్ జిఎస్టీ అప్పీలేట్ ట్రిబ్యునల్. సో ఇట్లా వివిధ అంశాల పట్ల సంబంధించి ఇవన్నీ కూడా శాసనసభలో ప్లేస్ చేయడం జరిగింది. ఈ యొక్క డిఫరెంట్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్ సంబంధించి ఒక అమెండ్మెంట్ సంబంధించి యాక్ట్స్ సంబంధించి ఇవన్నీ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. అధ్యక్ష, అయితే ఇక్కడ గౌరవ సభ్యులు మాట్లాడిన దానిలో హరీష్ రావు గారు మాట్లాడుతూ, హరీష్ గారు ఈ ఇన్వాయిస్, ఈ వే బిల్స్, అట్లాగే ఇన్పుట్ సంబంధించి మాట్లాడడం జరిగింది. వీటికి సంబంధించి ఆల్ దీస్ జిఎస్టీ పాయింట్స్ ఆర్ ఇంప్లిమెంటెడ్ బై గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఓన్లీ, నాట్ బై ది స్టేట్. అట్లాగే ఆటో సెలక్షన్ బై ది జిఎస్టిఎన్. అట్లాగే గౌరవ సభ్యులు మదన్ మోహన్ రావు మాట్లాడుతూ ఎస్టిమేటెడ్ లాస్ అంటే బై ఈ యొక్క జిఎస్టీ అమెండ్మెంట్ ఏదైతే స్లాబ్స్ రివైజ్ చేస్తూ ఉన్నారో ఫ్రమ్ 4 స్లాబ్స్ నుంచి 2 స్లాబ్స్ చేసిన కారణంగా దీని మూలంగా డెఫినెట్గా వారు చెప్పినట్టుగా తెలంగాణ రాష్ట్రానికి బోత్ మదన్ మోహన్ అండ్ ఆల్సో మై good friend Akbar Sahab se bole, we are lost so much, it is almost not, you said mentioned only 5,000. The loss is to the tune of 7,000 crores by 7,000 crores, yeah, 5 to 7 is said. అంటే ఈ అమెండ్మెంట్ చేయడం వలన 7,000 crores రాష్ట్రానికి నష్టం జరిగింది. అట్లాగే అండ్ సో ఈ లాస్కి సంబంధించి ద ఎస్టిమేట్ ఈజ్ కరెక్ట్. And we are taking up this issue with the government of India to provide compensation, cess compensation అడుగుతా ఉన్నాం. అట్లాగే పాయల్ శంకర్ గారు మాట్లాడుతూ రెడ్యూస్ ట్యాక్స్ అండ్ పెట్రోల్ అండ్ డీజిల్ మాట్లాడడం జరిగింది. ఆల్రెడీ ఇప్పటికే రాష్ట్రం వివిధ కారణాలు ఉన్నాయి. ఇప్పటికే రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితి మీకు తెలుసు, గత ప్రభుత్వ కారణంగా. నేను మళ్ళీ ఆ అంశాలు పోదలుచుకోలేదు. అట్లాగే మీరు అడిగింది రెడ్యూస్ సంథింగ్ మెన్షన్ జిఎస్టీ గురించి మాట్లాడినారు. ఇంప్రూవ్ ఆడిట్, ఇంప్రూవ్ కెపాసిటీ బిల్డింగ్ అన్నారు. అధ్యక్ష, ఈ అంశానికి సంబంధించి నేను గతంలో ఈ యొక్క స్టేట్ రెవెన్యూ ఎన్హాన్స్మెంట్కి సంబంధించిన సబ్ కమిటీలో చాలా సందర్భాలు నేను పాయింట్అవుట్ చేసిన ఏంటంటే, ఎక్కడైతే ఈ ప్యారలల్ ఎకానమీ జరుగుతూ ఉందంటే, ఏదైతే ఇండస్ట్రీస్ ఉన్నాయో అంటే వస్తువులను తయారు చేసే దగ్గర డెఫినెట్గా బికాస్ ఆఫ్ వేరియస్ రీజన్స్ వాటిని ఆ రెవెన్యూ లాస్ను ప్లగ్ చేయాలంటే యూ హ్యావ్ టు go through the power consumption.
and also the what is the total material used, how much quantity. సో దీనికి సీసీ కెమెరాలు పెట్టాలి మిత్ర చేయాలంటే దీనికి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నామ్స్ పర్మిట్ చేయట్లేదు. సో అంటే ఎఫెక్టివ్గా ఈ యొక్క చట్టాన్ని అమలు చేయాలంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేసే వాటిపైన ఆంక్షలు విధించింది. ఇట్ ఇస్ నాట్ విత్ ఇన్ అవర్ పర్వ్యూ, ఈవెన్ ప్రాపర్గా ఎన్ష్యూర్ చేయాలంటే ఇట్స్ నాట్ దేర్. సో అయినా కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏదైతే మాట్లాడినారు గౌరవ సభ్యులు పాయశంకర్ మాట్లాడుతూ, వీఆర్ నాట్ హరాసింగ్ ఎనీ ట్యాక్స్ పేయర్స్. రెండవది విత్ రిగార్డ్ టు పర్ఫార్మెన్స్ చూసినప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వ ఇంప్లిమెంటేషన్ కంటే కూడా అంటే సెంట్రల్ జిఎస్టి యూనిట్ కంటే కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్ బెటర్. ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ 91 ద ట్యాక్స్ రిటర్న్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో is 91% tax filing is 91% as per the state is concerned. అట్లాగే సెంట్రల్ యూనిట్ చేస్తున్నటువంటిది వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్స్ చూస్తే ఇట్స్ ఓన్లీ 88% మాత్రమే వీళ్ళ యొక్క ఇన్పుట్స్ ఇస్తూ ఉన్నారు. సో పర్ఫార్మెన్స్ విల్ కంపేర్డ్ విత్ ది రేషియో ఇట్ ఇస్ మచ్ బెటర్ దాన్ ది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అడ్మినిస్ట్రేషన్. అట్లాగే అధ్యక్ష ఇంకో ఇష్యూ అధ్యక్ష, ఇప్పుడు పాయల్ శంకర్ గారు మాట్లాడిండ్రు, అక్బరుద్దీన్ గారు మాట్లాడిండ్రు. ఇందులో సో మీరు ఒకటి వాస్తవాలు ఒప్పుకోవాలా. ఎందుకంటే ప్రజలకు మీరు చెప్పింది వెళ్ళాలి, మేము చెప్పింది వెళ్ళాలి, ప్రజలకు వాస్తవాలు తెలియాలా. మీరు ఇంత పర్సెంటేజ్ ట్యాక్స్ మీద 4 స్లాబ్స్ను తీసి 2 స్లాబ్ చేసినాము, తగ్గించినాము, పేదవాళ్ళ మీద కొన్ని వస్తువుల భారం తగ్గించడం మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. ఫైన్, బాగుంది. బట్ వాట్ ఈజ్ ది నెట్ రిజల్ట్ అంటే ఆపరేషన్ సక్సెస్ పేషెంట్ డెడ్ అన్నట్టుగా మీకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ద్వారా వచ్చిన ఆదాయం ఇంతకుముందు అక్బర్ భాయ్ చెప్పినట్టుగా ఇన్ టర్మ్ పాపులేషన్ ప్రకారం డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తూ ఉన్నారు అన్నారు. ఇట్ ఈస్ మచ్ మోర్ దాన్ దట్. ఇట్ ఈస్ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ద రెవెన్యూ వాట్ ద స్టేట్స్ హ్యావ్ కలెక్టెడ్ ద రెవెన్యూ. When it goes to the central pool, again from central they are allocating the funds between different states. That the figures is a mind-boggling figures. మొన్న కూడా చెప్పిన మళ్ళీ కూడా చెప్తా ఉన్నా. ఎందుకంటే ఉద్దేశం మంచిదైనా చట్టం ఉద్దేశం మంచిదైనా కూడా చట్టం అమలుకు సంబంధించి మార్పులు రావాల్సి ఉంది. ఆలోచన రాజకీయాలకు అతీతంగా చేస్తే కరెక్టే. బట్ రాజకీయాలు చూపించి కూడా తెలంగాణ రాష్ట్రం నుంచి వస్తున్నటువంటి రెవెన్యూ బోత్ డైరెక్ట్ అండ్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ పుట్ టుగెదర్ ఇట్ ఈస్ 2,02,000 crore 369. అట్లాగే ఈ ఆల్ ది జస్ట్ ఐఎమ్ కమింగ్ టు దట్ పాయింట్ అధ్యక్ష. ఇందులో తెలంగాణ is getting back. He is coming just. नहीं वही बताने के रहे. अध्यक्ष Telangana is getting back only 55,630 crores out of 2,02,000. Similarly, I'll come here. Karnataka, let me say. No, both put together I'm talking. Both put together I'm talking about. Indulo, whereas when it comes to Karnataka, the contribution from Karnataka is, both taxes put together, it is 9,82,000 crores. Whereas the Karnataka is getting back only 1,56,000 crores. Adhyaksha. ఎవరు చెప్పినా వాళ్ళు మాట్లాడిన మహేష్ గారు అధ్యక్ష
మీరు ఎందుకు ఆవేశపడుతున్నారు? కూర్చోండి ప్లీజ్. వారు అధ్యక్ష. ఇచ్చేది కంపారిజన్ ఇస్తున్నారు అంతే. వారు ఇచ్చేది కంపారిజన్ ఇస్తున్నారు. అధ్యక్ష సరే అధ్యక్ష 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 నేను మొదలు అధ్యక్ష నేను మొదలు చెప్పిన ఈ అమెండ్మెంట్ బిల్ అనేది కేవలం సాంకేతిక అంశాలపైన క్లాజెస్ను గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అయితే కౌన్సిల్ తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని అమలు చేయడం కోసం మాత్రమే మనం ఆర్డినెన్స్ రీప్లేస్ చేస్తూ బిల్లు ఇస్తా ఉన్నాం. మిగతా అంశాలు కాదు. వాళ్ళు మాట్లాడింది కాబట్టి నేను చెప్పాల్సి అధ్యక్ష. అందుకనే అల్టిమేట్గా దేశంలో ఏ ప్రభుత్వం కానీ ఏ పార్టీ కానీ ఏ చట్టాలు తెచ్చినా కూడా అది పేద ప్రజలకు ఉపయోగపడేట్టు ఉండాలని చేస్తారు. బట్ ఆ పర్పస్ అనేది చట్టం యొక్క ఉద్దేశం ఒకటి ఉంది. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఇంప్లిమెంటేషన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ ప్రపోర్షన్ టు ది యాక్ట్. అంతమాత్రం చెప్పదలుచుకున్నాను. అందుకని అధ్యక్ష సభ్యులు అడిగిన అన్ని ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్పడం జరిగింది కాబట్టి దయచేసి ఈ బిల్లును ఈ చర్చను ముగిస్తూ ఒక బిల్లుకు సంబంధించినటువంటి నెక్స్ట్ స్టెప్ తీసుకోవాలని కోరుతా ఉంది అధ్యక్ష. ఓకే, ఒక్క నిమిషం నన్ను మాట్లాడినాడు మహేష్ గారు. ఒక్క నిమిషం ఆగండి. ఇప్పుడు గౌరవ సభ్యులు అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ గారు ఒక క్వశ్చన్ వేశారు, వాట్ ఈస్ ద రెవెన్యూ ఈజ్ గోయింగ్ కమింగ్ అని చెప్పి అడిగినప్పుడు దానికి మీరు వినాలి పూర్తిగా, దానికి జవాబు ఇచ్చారు. దీంట్లో డీవియేషన్ ఏమున్నదని చెప్పి మళ్ళీ మీరు మాట్లాడతామంటున్నారు. మినిస్టర్ గారు తప్పు మాట్లాడేది ఏంటిది? ఏడు తప్పు మాట్లాడిందని నాకేం తప్పు కనవలేదే. ఒక సూటిగా చెప్పండి. థ్యాంక్ యూ సార్. సూటిగా చెప్పండి సార్ సూటిగా సార్. మీరు అన్నారు మినిస్టర్ గారు తప్పు మాట్లాడింది అన్నారు. ఏం మాట్లాడిందో అదొకటే చెప్పండి. ఎస్ సార్. ఇప్పుడు తెలంగాణ రాష్ట్రం కాకుండా కర్ణాటక కూడా వారు తీసుకున్నారు కదా సార్. నేను యావత్ భారతదేశంలో రివల్యూషన్ ఆఫ్ ఫండ్స్ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు 32% 42% తీసుకొచ్చిన మాట వాస్తవం సార్. పెంచినాం కదా సార్ అన్ని రాష్ట్రాలకు. కేంద్ర ప్రభుత్వం 32% 42% పెంచారు కదా సార్. ఇప్పుడు మళ్ళీ వారు రాష్ట్రాలకు రెవెన్యూ తక్కువిస్తున్నాం అంటున్నారు కదా సార్. నేను ఒకటే అడుగుతా ఉన్నాను సార్, ఈ చట్టాన్ని సార్ ప్లీజ్ మహేష్ గారు, నేను మీకు జవాబు చెప్తాను. ఒక్క నిమిషం కూర్చోండి ప్లీజ్. ఒక్క నిమిషం కూర్చోండి. ఒక్క నిమిషం మీరు కన్క్లూడ్ చేశారు. మీరు ఇప్పుడు వారు ఏం మాట్లాడింది తప్పు అని మీరు అన్నారు, దానికి నేను జవాబు చెప్తాను. ఒక్క నిమిషం అట్లా కూర్చోండి. మీరు అలా కూర్చోండి అంటున్నా నేను. మీరు అలా కూర్చోండి. నేను చెప్పిన తర్వాత మీరు సాటిస్ఫై కాకుండా మాట్లాడదు. నేను చెప్పాను మీరు ఏమన్నారు, మంత్రి గారు తప్పు చేసిన తప్పు అనే దాంట్లో మీరు ఏం చెప్పారు, తెలంగాణకును కర్ణాటకకు కంపారిజన్ ఏంటి అని అన్నారు. కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ పరంగా ఈ వ్యత్యాసం చూపిస్తున్నారు అని చెప్పి అన్నారు. రిప్లై ఇచ్చారు. డిస్కషన్ రిప్లై ఇస్తారా? Discussion is over. I request, the question is that the Telangana Goods and Services Tax Amendment Bill 2026 be taken into consideration. Those who are మాట్లాడండి. అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ గారు మాట్లాడండి. మాట్లాడిన తర్వాత మీకు కూడా అవకాశం ఇస్తుంది. మాట్లాడండి. One point, sir. Honorable Speaker, sir.
Sir, when the bill is getting passed, so if one member wants to protest, a right has been given. So I stand here protesting and opposing this bill. And I just want to lodge my protest by saying that GST has ruined the state economy. The government of India has snatched away the right and the money of the state government, and smaller states are suffering, sir. And Telangana state is not even getting 25%, and the government of India is mixing 15% of ethanol, and they are not even reducing 15% rate of the petrol, sir. So I think this bill is disastrous, sir, and the corrections which have been made कि आज slab system को कम करें, sir. कम करने का मतलब ये है कि they are accepting कि they were wrong. So the amount which has been collected all these years because of the slab was wrong. I protest, sir, and I am walking out from this bill, sir. We are not supporting this bill, sir. Thank you, sir. Yes, sir. Honorable Speaker, sir, I beg to move that the bill be passed. Those who are for the motion, please say ayes. Those who are against, please say no. Ayes have it, ayes have it. The motion is carried and the bill is considered. I shall now put the clauses to vote. Class 2, there is one non-official amendment to Class 2. The question is that the amendment given notice of Dr. Palwai Harish Babu in subclass 2 in class 69 of class 2 do not levy local fund or municipal fund in addition of the current GST taxes is before the House. The question is that those who are for the amendment, please say ayes. Those who are against, please say no. Noes have it, noes have it. The amendment is lost. The question is, those who are for the class 2, please say ayes. Those who are against, please say no. Ayes have it, ayes have it. Class 2 do stand part of the bill. There are no amendments to class 3 to 44, class 1 enacting formula and long title, and they are before the House. The question is that those who are for the class 3 to 44, class 1 enacting formula and long title, please say ayes. Those who are against, please say no. Ayes have it, ayes have it. Clauses 3 to 44, class 1 enacting formula and long title do stand part of the bill. I shall now request the Minister for Prohibition and Excise to move the motion for passing the bill. Honorable Speaker, sir, I beg to move that the bill be passed. Motion moved. The question is that the bill be passed. Those who are for the motion, please say ayes. Those who are against, please say no. Ayes have it, ayes have it. The motion is carried and the bill is passed. Now zero hour. Sri Danam Nagendra. Speaker, sir. Nagendra garu, 1 minute. Adir Srinivas garu. అధ్యక్ష, బీఆర్ఎస్ పార్టీకి సంబంధించిన వాళ్ళు మీరు అవకాశం కల్పించిన చైర్ను విమర్శిస్తూ బయటకు వెళ్ళక మాట్లాడుతున్న తీరును ఈ సభ ద్వారా ఖండించాల్సిన అవసరం ఉంది అధ్యక్ష. స్పీకర్గా మీరు వారికి మాట్లాడే అవకాశం కల్పించినప్పటికీ నాకు బాగా గుర్తు, వారికి 3వ ప్రశ్నలో మొదటిసారి సబితా ఇంద్రెడ్డి గారు మైక్ ఇచ్చారు,
వారు మాట్లాడమంటే రాజకీయం చేస్తూ ముఖ్యమంత్రి గారి పేరు తీసే క్రమంలో అప్పటికే మూసీ నిధి ప్రక్షాళనకు సంబంధించిన మొదటి క్వశ్చన్ అయిపోయిన తర్వాత రెండోసారి మీరు సునీతా లక్ష్మారెడ్డి గారికి అవకాశం ఇస్తే వారు కూడా రాజకీయం మాట్లాడే ప్రయత్నం చేస్తే మళ్ళీ మీరు మైకును పద్ధతి కాదనే క్రమంలో వారు హరీష్ రావు మాట్లాడి రికార్డులు ఉంటుంది అధ్యక్ష వారి నోటి నుంచి సబితా గారు అన్నారు వారన్నారు హరీష్ రావు గారికి మీరు మైక్ ఇచ్చిన వారు మూడో ప్రశ్నకు పరిమితం కాకుండా వారు రాజకీయం చేస్తూ ముఖ్యమంత్రి గారిని వ్యక్తిగతంగా కళ్ళల్లో నిప్పులు పోసుకొని మాట్లాడే మాటలను ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ రోజు రికార్డు నుంచి తొలగించమని కూడా కోరడం జరిగింది అధ్యక్ష మేము సరి చేయమని చెప్పుకోవడం జరిగింది వారు విత్డ్రా చేసుకోమన్నాం వారు బయటకు వెళ్ళి వాకౌట్ చేశారు అంటే స్పీకర్గా మీరు వారికి ప్రజాస్వామ్యయుతంగా అనుకున్న వాళ్ళ 38 మంది సభ్యుల కంటే ఎక్కువ సమయాన్ని ఈ 2 ఏళ్లలో ఇచ్చినప్పటికీ చేరును నిందిస్తూ మిమ్మల్ని నిందిస్తూ వాళ్ళు విమర్శించడానికి తప్పుపడుతూ ఈ సభ ద్వారా వారి వైఖరిని ప్రజలకు చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది ఒకటి అధ్యక్ష ఇప్పుడు భారతీయ జనతా పార్టీకి సంబంధించినటువంటి అవకాశం పాయల్ శంకర్ గారికి ఇచ్చారు హరీష్ రావు గారు కూడా మాట్లాడారు అధ్యక్ష ఇప్పుడు మళ్ళీ వారు వచ్చి వెల్లో నిరసన వ్యక్తం చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు కాబట్టి మీరు ఒక రూలింగ్ ఇవ్వాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది అధ్యక్ష అటు బీఆర్ఎస్ వాళ్ళు ఆ విధంగా ఇప్పుడు బీజేపీ వాళ్ళకి అవకాశం ఇచ్చినాక కూడా ఇది కూడా మనం బిల్లుకు సంబంధించినటువంటి జరిగేటువంటి క్రమంలో వారు వెల్లోకి రావడం సభా సాంప్రదాయాలు కరెక్ట్ కాదేమండి మొదటిసారికి మేము శాసనసభ గెలిచినప్పటికీ సభా రూల్ నియమావళిని మీలాంటి పెద్దల ద్వారా తెలుసుకున్న సందర్భంలో వెల్లోకి పోకూడదని చెప్పనేది విన్నాం కాబట్టి మేము వెల్లోకి వచ్చి మీరు వెల్లోకి రాకూడదని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్న వాళ్ళు వెల్లోకి వచ్చి ఆందోళన చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఇలా కాకుండా మీరు ఒక రూలింగ్ ఇచ్చి మీరు మీ నాయకత్వంలో శాసనములు కట్టుదిట్టంగా నడపాలని చెప్పని ఈ విధంగా చైర్ను విమర్శిస్తూ గతంలో అయితే మీ పైకి కాగితాలు చింపి కూడా విసిరేసిన అధ్యక్ష ఆ రోజు కూడా మీరు మౌనంగా ఉన్నారు అంటే తెలంగాణలో మీకు ఉన్నటువంటి ఓర్పు సహనంతో సభ నడుపుతున్నారు ఈ విధంగా ఇటు మా ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారిని అంతకుముందు ఒకసారి మా ఉప ముఖ్యమంత్రి గారిని కూడా సబితా గారు మాట్లాడిన కూడా చూసినాం ఈ విధంగా కాకుండా సభను రూలింగ్లో మీరు చక్కటి ఆలోచనతో నడపవలసిందిగా ఈ సందర్భాన్ని కోరుతూ వారి వ్యాఖ్యలను తప్పుపడతా ఉన్నాను బయటకు వెళ్ళి మీ మీద తీసుకున్నటువంటి వ్యాఖ్యలు ఈ వెల్లోకి రాకుండా చూసేటువంటి కార్యక్రమం చేయవలసిందని కోరుతాను అధ్యక్ష దానం నాగేంద్ర గారు. థ్యాంక్ యూ సార్ సార్ ఇది పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్కు సంబంధించినటువంటి ఇష్యూ అధ్యక్ష ప్రధానంగా ఈ మధ్యకాలంలో మీరు కూడా మీడియాలో చూస్తూ ఉండొచ్చు చైనా మాంజా వల్ల చాలామంది పిల్లలు తెలియక చైనా మాంజా కొని లేకపోతే చైనా మాంజా ఎగిరేసిన తర్వాత రోడ్ల మీద చాలామందికి ఇప్పటికే అంటే సంక్రాంతి ఇంకా మనకు 14వ తేదీ అంటే సుమారు ఇంచుమించుగా 10 రోజులు సంక్రాంతి ఉంటే ఈ సెలబ్రేషన్ అనేది 14